आसन्तु शुणिबा गल्प मध्याह्नर छाईर अवशिष्टांश। तनुजा को भारी भल लगती तपन। सकाळु उठी तपन योग व्यायाम करती। तनुजा ठाकुरଙ୍କ उद्देश्य सकाळु सकाळु फूल तोलिबाकु बाहरी पड़े। दुहींकर सकाळु देखा हुए। दिने नुहे दुई दिन नुहे एमिति अनेक दिन बीती गलानी। केही काहाको किछि कुहंती नाही, कथा हुअंती नाही कहिले आदौ कहि हेब नाही। ईश्वर सिना कथा कहिया पई पाटी देइछंती, हेले मनीषर आखि ओठ और मुहर अंग भंगी कथा होई पारे, भाव विनिमय होई पारे। आ प्रेमर परिभाषा को शरीर रे परिप्रकाश कौनसी अंगर नुहे मुहरु पढ़ी हुए। एमिति बारंबार होइछि तपन आउ तनुजा मध्यरे। तनुजा केबे केबे सकाळु न आसिले तपन को से दिनर सकाळटी काहेकि भल लागे नाही से कथा जानि पारंती नाही। अपेक्षा करंती लाल टुकटुक सूर्य प्रखर हेला पर्यंत। समय गड़ी गले मन तार मौली जाए। तनुजा फूल तोलिबा पई आसिबार समस्त संभावना समय साथी रे मिलई जाए। से दिन सारा भलरे किछि काम होई पारे ना भलरे दिनटी कटि पारे। तनुजा भी समदशा भगती तपन को अनुपस्थिति रे। दिन को दिन मुहूर्त गुड़िक होई पड़े दुर्विसह। दाउ दाउ निया भितरे टहल विकल हुअंती दुहे। मात्र ए ज्वलन रो अर्थ कौन बुझी हुए ना। परस्पर को कहि पारु नथिबा उभयंकर कथा से दिन गोटे ऑफिशियल कार्यक्रम रे जोग देबाकू आसीथिबा अवसर रे विनिमय होइथिला। दुहे केमिति जीवे भाबी भाबी शेषरे रमेश सर को मोटरसाइकेल रे जाइथिले। गाड़ीर गति संग को दुहिंकर नीरवता केमिति केमिति अडुआ लागुथिला। किए कथा आरंभ करिवो एवं केउठारु आरंभ करिवो भाबी भाबी कि किछि कहु नथिले। हठात तपनकर प्रश्न, तुम्हें मते पसंद कर? तनुजा तांको अंतर रे रहिथिबा असल सत्यटी को उगाड़ी पकाइथिले। दृढ़ भावरे सम्मति प्रदान करिथिले। पचारिथिले, तुम्हें मते सतरे भल पाओ? तपन कथारु पारि हेउथिला तांकर तनुजाଙ୍କ प्रति थिबा निबिड़ आकर्षण। तपन स्पष्टवादी कथा प्रसंग रे दिने कहि पकाइथिले, मु तुमको भल पाउछि सत, किंतु दुखित तुमको विवाह करि परिबि नाही। तनुजा प्रथम करी एक निर्बोध मनीष देखिया भली चाहि रहिला तपन को। किछि समय परे निजे हसिबाको लागिला। विस्मय सहकारे तपन तांको देखुथांती। जानी हो नथिला हसु हसु अजाड़ी हिथुबा ए लुह आनंदर ना विषादर। लुह पछु पछु तनुजा कहला, तुमे गोटाए मूर्ख। मु तो तुमको भल पाइबा कथा पचारिथिली, विवाहर कथा किए कहला? तपन किछि न बुझिला परि चाहिथिले। मने मने भल पाइबार संज्ञाटी को विश्लेषण करुथिले। हुए तो भाबुथिले भल पाइबा और भल पाई विवाह करिबा रा दूरता केते होई पारे। दिन गुड़िक पानी परी बही जाउताए। संपर्क रो गतिशीलता ठीक सेमिति अतिक्रांत हेबारे लागि थाए। सबु वर्ष परी ए वर्ष खरा छुट्टी हेबो। जे जହାର गाँ को जीवे। गाँ जीवा पूर्व दिन दुहे भारी बुलिछंती, मौज मस्ती करिछंती, मन भरी गपिछंती। आसंता काली विच्छेद को नहीं कहा मन रे विषादर छाई जेमिति दृश्यमान होई नाही। बोधहुए सेमानकर शपथ लुहठारु मजबूत करि देइछि। तनुजा से दिन रात्रि भोजन निमित्त डाकिछि तपन को। समस्त भोजन प्रस्तुत होइछि तपन मन पसंद अनुसार। रात्रि 12टारे खाड़ी जे जार गाँ को चली जिवे। छुट्टी पर दुई जनकर देखा साक्षात। अनुभूति अनुभवर अभुला स्मृति को दुहे साउंड
ସାଉଁଟୁଥାନ୍ତି କେବଳ। ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଦୁହେଁ ସାଉଁଟୁଥାନ୍ତି କେବଳ। ସେଥର ଖରା ଛୁଟିରୁ ଆସିବା ପରେ ତନୁଜା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, କାରଣ ପଚାରି ନଥିଲେ ତପନ। ଯେଉଁ କାରଣ ତନୁଜା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ମନକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମା'ର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ମାମୁଁ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ। ତପନ ଆଉ ସେଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା କରି ନିଜ ସହରକୁ ବଦଳି କରି ନେଇଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 25-26 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ତପନ ଆଉ ତନୁଜା ପୁଣି ଦେଖାହେବ ବୋଲି କିଏ ଭାବିଥିଲା? ତପନ ଏହି ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ତନୁଜା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତନୁଜା ତ? ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତନୁଜା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ତଲ୍ଲୀନା। ସେହି ମୁହଁ, ସେହି ହସ, ସେହି ନାକ। ତନୁଜା ଆଉ ତଲ୍ଲୀନା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଯାହା ଫରକ ତାହା ମାତ୍ର ସମୟର। ତଲ୍ଲୀନା ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରେ କି? ତପନ କହିଲେ, ମୋର ପରିଚୟ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଥିଲି। ମୋ ନାମ ତପନ। ତଲ୍ଲୀନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମାମା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି। ମାମା ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ଚାଲିଯିବାର ଏହା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ମାମାଙ୍କର ଚାକିରିଟି ପାଇଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମାମା ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ। ଆପଣ ଏବେ କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ? ମୁଁ ଏକା, ଆଉ ମୋ ସଂସାରରେ ମୁଁ। ତଲ୍ଲୀନା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ମାମା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ପରଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତପନ। ତଲ୍ଲୀନା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ମାମା ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିପ୍ରତି ମୋର କେବେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ନଥିଲା। ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ। ତପନ ବାବୁ ଲଫା ପାଟିକୁ ଖୋଲିଲେ। ତପନ, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବ। ତୁମେ ଚିଠିଟି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଥିବି କି ନାହିଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଚିଠିଟିଏ ଦେବି କି ନ ଦେବି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଚିଠିଟା ଲେଖିଲି। କେତେକ ନିହାତି କଥା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ମନେକରି ଲେଖିଲି, କାରଣ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମର ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିପାରେ। ମୁଁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମର ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିବାହ ପରେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତୁମର ମାନସିକତା ଉନ୍ନତତର, ହେଲେ ଆମ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଏଠି କେହି ସରଳ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖନ୍ତି। କିଏ କେତେ ରଙ୍ଗର ଚଷମା ପିନ୍ଧି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟାଏ ସତ କଥା, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ମୋ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଥିଲ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମର ବ୍ୟବହାର, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତୁମରି ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ, ପ୍ରେମିକ ଭାବରେ ପାଇ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲି। ମୋର ବିବାହ ପରେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଇ ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଗରେ ନିଆଁ ବାଣ ପରି ମୁହଁ ଚିଚାଡ଼ି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବି? କିଛି ନ କରିପାରିବାର ଅଗ୍ନିରେ ତକ୍ତିଭୂତ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ତୁମ ମଣିଷପଣିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଗରେ ମୋ ମଥା ସଦା ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ମନରେ ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ ତୁଟିଯାଏ। ତୁମକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ନ ପାଇବା ପଛରେ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ନିଷ୍ଠୁରତା ଥିଲା। ତୁମ ଭଳି ପୁରୁଷକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ 7 ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲି।
ବିବାହିତ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବି ଏ ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏନି। ପରପୁରୁଷ ପାପ। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ପାପ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ହେଉଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ହେଲେ ତୁମକୁ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱୀକାର ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ଥିଲି, ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରର ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲି, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ଏହାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତନୁଜା ତାର ସେ ପତ୍ରରେ। ପଢ଼ିସାରି ତପନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। କେମିତି ଗୋଟାଏ ଅପରାଧ ବୋଧରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ମନଟା। ହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ସମୟ ବି ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। ତପନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ତଲ୍ଲିନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇଥର ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମା? ଏବେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ଆସିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲା ତଲ୍ଲିନା। ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାଇ କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରାଣରେ ଶୀତଳତା ଭରିଦେବ?